शुभ संध्या मोर प्रिय पिला माने। तो आशा करुच्ची बहुत भलरे थिबो। तो जल्दी जल्दी जॉइन करि जाओ। तो आज देखिबा एनएमएस एग्जाम पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आसीछि। एई प्रश्न गुडी को भल भाबरे बुझिबा पाई चेष्टा करिवो। भिडियोटी को जो माने नुआ नुआ जॉइन करिछो हमर चैनल टी को आगर सब्सक्राइब करि दियो आउ लाइक भी करि दियो। तापरे कमेंट मध्य करने को जम्मा भी भूलिबे नहीं। जहाँ भी किसी प्रश्न अच्छी बुझी पारु ना बा कोई डाउट रहिला कमेंट माध्यम निश्चय ही मते जनइबो। तो बहुत जल्दी परीक्षा आसवा को जाऊँगी। आमर प्रायतः डिसेम्बर मास ही परीक्षा अच्छी एनएमएस एग्जाम। हेतिपाई अष्टम श्रेणी पिला माने जोरसोर प्रिपरेशन कर दियो। प्रस्तुति जदि भल भाव रहिबो ताले तमे एग्जाम को निश्चय ही क्वालिफाई करिवो हैला। तो आस देखिबा आज कौन अच्छी किछि बछा बछा प्रश्न अच्छी। तो भारतर निम्नोक्त केउ राज्यर राज्य शासन पाई सेठार एक भिन्न संविधानर व्यवस्था करा जाइछि हैला। सेठी डायरेक्ट जो आम संविधानर डायरेक्ट सेठी आम सब किछि लागू करि परिबा नाही। हमर जो राज्य सरकार सब किछि शासन लागू करि परिबा नाही। सेठी राज्य शासन पाई किछि आम संविधान रे किछि अलग व्यवस्था करा जाइछि। तो सही अनुसार से माने ही कार्य करिवे। तो जानिछो कि से राज्य कोन मणिपुर आसाम पंजाब ना जम्मू काश्मीर केउ राज्य कहिलो देखिरे। किंतु एबे वर्तमान पाई एटा बहिर माने पुराना कॉन्सेप्ट किंतु एबे सेटा हटि जाइछि। जानिथिबो हमर 370 धारा ही जो थिला सेटा हटै दिया जाइछि। केउंटी सेटा हमर जम्मू एंड काश्मीर पूर्वरु थिला एबे वर्तमान पाई हटि जाइछि। सेठी डायरेक्ट हमर जो संविधान व्यवस्था रे किछि अलगा तांको पाई प्रावधान थिला। राज्य शासन पाई डायरेक्ट सब किछि से माने एक्सेस करि परिबे नाही राज्य सरकार। तापर देखिबा नेक्स्ट प्रश्न से कोन कहिछि। प्रत्येक राज्य रे सांविधानिक शासन मुख्य निम्नोक्त मध्यरु किए अटंती। सांविधानिक शासन मुख्य अरे आमे समस्ते जानिचंती कौन ए राज्यर मुख्य ताले मुख्यमंत्री हबो आ ना। जदि संविधानिक देखिबा हमर तार मुख्य होचंती किए राज्यपाल। तो वर्तमान पाई राज्यपाल हेले आम ओडिसा रे राज्यपाल किए जानिथिबो वर्तमान पाई किए अछि रघुवर दास अछंती हैला। आम ओडिसा रे राज्यपाल किए रघुवर दास अछंती। ताने प्रत्येक राज्यर आमे जदि देखिबा सांविधानिक शासन मुख्य होचंती हमर राज्यपाल। से किंतु किछि काम करि पारंतिनी। हमर मुख्यमंत्री सब किछि कार्य करंती किंतु शासन मुख्य भाव में आमे तांको ही विवेचना करिबा। से होचंती हमर राष्ट्र ना राज्यपाल हैला। राज्य रे होची राज्यपाल आ जदि आमे पूरा देश रे देखिबा भारत रे से होचंती राष्ट्रपति। से होचंती सांविधानिक शासन मुख्य हैला। कॉन्सेप्ट क्लियर समझते कॉन्सेप्ट क्लियर। तापरे देखिबा नेक्स्ट प्रश्न देखिबा से कोन कहिছে। भारतर निम्नोक्त केतोटी राज्य रे उभय विधान सभा और विधान परिषद अच्छी। अरे आम ओडिसा रे कोन विधान सभा अच्छी कोटी अच्छी भुवनेश्वर अच्छी। किंतु केतोटा राज्य अच्छी सेठी दीटा अच्छी विधान सभा भी अच्छी विधान परिषद भी अच्छी। केतोटा राज्य कहिलो 6टी राज्य। केतोटी राज्य 6टी राज्य। 6टी राज्य कौन कौन कमेंट रो जनइबो। कर्णाटक रे अछि आ कोउडी कोउडी अछि जनइबो हैला। निश्चय जनइबो। तो तापर देखिबा नेक्स्ट प्रश्न कौन से कहिछि। निम्नोक्त काहार मर्जी उपरे राज्यपाल निज पदरे रही थांती। काहार मर्जी उपरे हमर राज्यपाल निज पदरे रही थांती। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति ना मुख्यमंत्री। काहार माने इच्छा अनुसार आम राज्यपाल निज पदवी रही पारिबे। तो ताले तांको थारु जे हायर अथॉरिटी ना तांकर जे ऊपर से ही तांको रखी पारिबे ना किए काहार मर्जी अनुसार रही पारिबे। तो राष्ट्रपति किए राष्ट्रपति चाहिए आमर राज्यपाल निज पदवी रे रही पारिबे। बुझिलो समस्ते। तापर देखिबा नेक्स्ट प्रश्न कौन कहला से राज्यर समस्त विश्वविद्यालय कुलाधिपति निम्नोक्त मध्यरु किए अटंती। समस्त जो आमर यूनिवर्सिटी रहिला जेमिति उत्कल यूनिवर्सिटी रहिला एफएम यूनिवर्सिटी रहिला
तो बाणीविहार यूनिवर्सिटी रहिला जहाँ भी आमर विश्वविद्यालय अच्छी तांकर जो कुलाधिपति किए मुख्यमंत्री रहिबे बाचस्पति रहिबे ना उच्च न्यायालय मुख्य विचारपति ना राज्यपाल किए रहती आमर साधारणतः राज्यपाल ही रही थांती हैला। तापर देखिबा तापर से कौन कहूची ना विश्वविद्यालय कुलपति मानक निम्नोक्त किए नियुक्ति दियंती विश्वविद्यालय कुलपति से जो पदवी रे चाकरी पाइबा पई हेले तांको किए नियुक्ति दबो अपॉइंटमेंट किए दबो तांको किए देबे मुख्यमंत्री देबे नहीं कि बाचस्पति देबे नहीं कि मुख्य शासन सचिव देबे नहीं किए देबे तांको राज्यपाल ही देबे विश्वविद्यालय कुलपति मानक जो आमर अछंती चांसलर अछंती विश्वविद्यालय तांको को माने नियुक्ति देबे आमर राज्यपाल ही नियुक्ति दियंती हैला। तापर निम्नक किए राज्य रे केंद्र सरकारंकर प्रतिनिधि भाव में कार्य संपादन करी थांती केंद्र सरकारंकर प्रतिनिधि जहाँ किछि एठी समस्या हबो से केंद्र सरकार को ही जणैबो किए राज्यपाल बाचस्पति मुख्यमंत्री ना अर्थमंत्री किए जहाँ भी किछि सूचना हबो से आमर राष्ट्रपति को साधारणतः अवगत कराई थांती किंतु से केंद्र सरकारंकर एक प्रकार कहले आमे प्रतिनिधि अतिरिक्त हब नहीं किए सी होचंती आमर किए ना राज्यपाल आमर बर्तमान पई रघुवर दास अछंती सी आमर केउ पार्टी बीजेपी पार्टी से बीजेपी पार्टी आमर कौन केंद्र सरकार अछंती तांकर एक प्रकार कहले प्रतिनिधित्व कहले अत्युक्ति हब नहीं। तापरे देखिबा आमर कौन देला से राज्यपाल निम्नोक्त केते दिनर थरे राज्य शासन संपर्क में राष्ट्रपति को पाक्षिक रिपोर्ट प्रदान करिथांती एठी आम राज्य रे केमिति कौन शासन चली से संपर्क में से गोटे रिपोर्ट प्रदान करती आमर राष्ट्रपति को तो केते दिन थरे से करिवे 15 दिन को थरे हैला मासक 2 थर साधारणतः 15 दिन को थरे से पाक्षिक रिपोर्ट ही प्रदान करी थांती। तापरे देखिबा आमर नेक्स्ट प्रश्न कहला सांविधानिक व्यवस्था अनुसार कौन राज्यर राज्य शासन चली न पारिले सही राज्य राष्ट्रपति शासन जारी करिबा पई राज्यपाल निम्नोक्त काहाकू परामर्श देई थांती राज्यपाल काहाकू परामर्श देबे जदि कौनसी गड़बड़ है राज्यर मुख्यमंत्री ठीक भाव में शासन चलई पारिला नहीं एठी राज्य दंगा हंगामा है एठी कौनसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो आमर जी अच्छी राज्य सरकार से ठीक भाव में जदि चलई न पारिले शासन को ताले आमर राज्यपाल काहाकू से जणाइबे राष्ट्रपति को जणाइबे काहाकू जणाइबे से आमर राष्ट्रपति को ही से आमर जणाइबे। तो बुझी पारुथबो तो टिके टिके आमर लाइक हो जाऊ टिके हैं वीडियो को जो मैंने देखुच लाइक करने को जमा भी भूलबेनि आउ सबू सांग मानक ही शेयर करदेवे है बहुत इम्पोर्टाट प्रश्न रही है जमा भी याकू करबनी। तापर देखिबा नेक्स्ट प्रश्न कौन देइछि राज्य उच्च न्यायालय मुख्य विचारपति को निम्नोक्त किए शपथ पाठ करांती आम राज्य रे जो कौन अच्छी हाईकोर्ट अच्छी ओडिशार राज्यपाल जमीती अच्छी हाईकोर्ट कौटी अच्छी ओडिशार कटक अच्छी आमर हाईकोर्ट अच्छी उच्च न्यायालय अच्छी तांकर जे मुख्य विचारपति तांकू आमर किए शपथ पाठ कराइबो राज्यपाल कराइबे ना प्रधानमंत्री कराइबे ना मुख्यमंत्री कराइबे ना बाचस्पति कराइबे अरे राज्यर तो एठी किए मुख्य रहिला राज्यपाल रहिले ना से ही तांको शपथ पाठ कराइबे हैला। तापर देखिबा नेक्स्ट प्रश्न कौन से कहिला निम्नोक्त किए कैबिनेट बैठक डकांती कैबिनेट बैठक किए डकेइबो मुख्यमंत्री बाचस्पति अर्थमंत्री ना राज्यपाल कैबिनेट बैठक या हमर मुख्यमंत्री ही डकेइबे सबु मंत्री मानकू कैबिनेट बैठक से ही डकाइबे। तापरे निम्न तो किए कैबिनेट बैठक रे अध्यक्षता सहित यार कार्यसूची प्रस्तुत करती कैबिनेट बैठक किए आमर अध्यक्षता करिवो किए करिवो मुख्यमंत्री ही करिवे कारण से ही बैठक डकेइथिबे ना
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ସେଇ ଡକେଇଲେ ମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସେଇ ହିଁ କରିବେ। କାହାର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? କିଏ ସୁପାରିଶ କରିବ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ? କିଏ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ବାହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେବେ କାହାକୁ? ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବେ। ହେଲା, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯେଉଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହେଲା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ଧାରାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? କେତେ ଧାରାରେ? ତାର ମୁଁ କହିଥିଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ ଅଛି, ଧାରା ଅଛି, ସେଇ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଶାସନ ହୁଏ। ସ୍ପେଶାଲି ସେଟା 370 ଧାରା ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଶାସନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ଧାରାଟି ଉଠି ଯାଇଅଛି, ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ସେ କହିଲା, ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏକ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ବିଧାନସଭାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେମିତିକି ବିଧାନସଭା କେତେ ଅଛି ରେ, ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ନା? କେତେ ଅଛି? 147 ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ଅଛି। ସେ କହିଛି ଏକ ବିଧାନସଭାର ମାନେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ମେମ୍ବର କେତେ ରହିପାରିବେ? ତାଠୁ ଅଧିକ ହେବେ ନାହିଁ। କେତେ? 500। ସେ ଆମର ଯେତେ ବି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଧାନସଭାର ସିଟ୍ ଅଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ହେଲା, କିନ୍ତୁ 500ରୁ ଅଧିକ MLA ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଠି ତାର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବିଧାନସଭାରେ। ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏକ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେରୁ କମ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିବେ କେତେ? 500 ଜଣ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ କେତେ ଜଣ ରହିବେ? ଆମର 60 ଜଣ ରହିବେ। ଛୋଟ ସବୁଠୁ ବିଧାନସଭା, ସେଥିରେ 60 ଜଣ ରହିପାରିବେ, ତାଠୁ କମିବ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ କମ୍ 60 ଜଣ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 500 ଜଣ ହିଁ ରହିପାରିବେ। ହେଲା, ସିକିମ ବିଧାନସଭାରେ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି? ଆମ ସିକିମରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁଠୁ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସିକିମ ବିଧାନସଭାର? 30, 32, 34 ନା 36? ସିକିମ ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି 32 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ରେ? 32 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଆ ବିଧାନସଭାରେ କେତୋଟି ଆସନ ରହିଛି? ଆମର ଗୋଆ ବିଧାନସଭାରେ ଆମର କେତୋଟି ଅଛି? 40ଟି ଅଛି। କେତୋଟି ଅଛି? ଆମର 40ଟି ଅଛି ଗୋଆ ବିଧାନସଭାରେ। ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆମର 147 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ତମର ବିଧାୟକ ନାଁ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟର ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ହେଲା, ତମର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, MLA ଅଛନ୍ତି, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ହେଲା, ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ତ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତୋଟି ଆସନ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା କେଉଁଠି ଅଛି ରେ ବାବା? କେଉଁଠି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା? ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଛି ନା? କେଉଁଠି ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଛି। ଏଠି ବିଧାନସଭାରେ କେତେ ଜଣ MLA ରହିପାରିବେ? ଆମର 147 ଜଣ ରହିପାରିବେ। ତା ଭିତରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମାନେ ST ବର୍ଗର, କ'ଣ ସେ କହିଲା? ST ବର୍ଗର ଆମର କେତେ ଜଣ ବିଧାୟକ ରହିପାରିବେ? କେତେ ଜଣ ରହିପାରିବେ? ଆମର 34 ଜଣ ରହିପାରିବେ। କେତେ ଜଣ ରହିପାରିବେ ରେ? ଆମର କେତେ ଜଣ ରହିପାରିବେ? 34 ଜଣ ହିଁ ଆମର ରହିବେ। ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ST ବର୍ଗ ପାଇଁ ଅଛି 34ଟି ସିଟ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି? ଅରୁଣାଚଳ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି? ଅରୁଣାଚଳରେ ଆମର ଅଛି 40ଟି ଅଛି। କେତେଟା? 40ଟି ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିଏ କହିପାରିବ କି? NESS ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କ'ଣ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତ
ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି। ତ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ନା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଜଣେଇବ, ସବୁ ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାର କରିବ ହେଲା। ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆମର କ'ଣ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ହେଲା। ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ହିଁ ସେୟାର କରିଦେବ। ତ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଆମର ବିଧାନସଭାର କେତେଟା ସିଟ୍ ଅଛି? ଅରୁଣାଚଳରେ ଆମର କେତୋଟି ଅଛି? 40ଟି ଅଛି। କେତୋଟି ଅଛି ଆମର ଅରୁଣାଚଳରେ? ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର କେତୋଟି ଅଛି ଅରୁଣାଚଳରେ ଆମର 40ଟି ଅଛି। କେତୋଟି? 40ଟି ଅଛି ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ସମ୍ବିଧାନର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରହିବ? କେଉଁ ଧାରାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରହିପାରିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରହିପାରିବ। ସମ୍ବିଧାନର 214 ଧାରାରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରହିପାରିବ। ତ ଆମ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଛି? ହାଇକୋର୍ଟ ଆମର କେତେଟା ଅଛି ରେ ବାବା? ହାଇକୋର୍ଟ ଆମର 21ଟି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି? କଟକରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆରେ ୟାର ସବୁଠୁ କଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁଠି ଅଛି ଆମର? କଟକରେ ହିଁ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? କଟକରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଟା ରହିଲା ତାହା କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1948 ମସିହାରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଲା। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଚାରପତି ମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? କେତେ ବର୍ଷରେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ନେବେ? ତାପରେ ଆଉ ସେ ଚାକିରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ସେ ଆମର 62 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିପାରିବେ। 62 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ନେବେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତାପରେ ଦେଖ, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଲିଖିତ ଭାବରେ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଜରିଆରେ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ସେ ଯଦି 62 ବର୍ଷ ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରିବେ, ଚାକିରିରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ସେ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେବେ? ସିଏ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେବେ ହେଲା। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଯିଏ ବିଚାରପତି ସେ ଚାହିଁଲେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ନେଇପାରିବେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେବେ, ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରଟି ଦେବେ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା, ମିଜୋରାମରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଅଛି ସେଠି କେତେ ଜଣ ସିଟ୍ ଅଛି? କେତେ ଜଣ ଆମର ବିଧାୟକ ରହିପାରିବେ? ମିଜୋରାମରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର 40 ଜଣ ହିଁ ରହିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 40 ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କେତୋଟି କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ରହିଛି? ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କେତେଟା କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଅଛି? ଆମର 3ଟି କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଅଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି କେହି? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ଧାରାରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 5 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଆଣିବେ? ତ ଆମର ଯେମିତି ଅଛି କ'ଣ, କମିଶନ ସବୁ ଲାଗୁ ହୁଏ। 7th ପେ କମିଶନ ଚାଲିଛି, ପୁଣି 8th ପେ କମିଶନ ଆସିବ, 6th ପେ ଥିଲା, 6th ପେ 7th ପେ 8th ପେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କମିଶନ ଲାଗେ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ କେଉଁ ଧାରାରେ ଆମର ଲେଖା ଅଛି? କେଉଁ ଧାରା ଲେଖା ଅଛି? ଆର୍ଟିକିଲର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 280ରେ ଲେଖା ଅଛି ହେଲା। 93 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି? ଆମର MP ସିଟ୍ କେତେଟା ଅଛି ରେ ବାବା? MP ସିଟ୍ ଆମର 21ଟି ଅଛି। କେତେଟା? 21ଟି ଅଛି। ଆମର ଯାଆନ୍ତି କେଉଁଠି? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଆନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ ଯିବେ ଆମର MP ଯିବେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଜଣ ଯାଇପାରିବେ? 21 ଜଣ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ MP ସିଟ୍ ରହିଲା, ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ କେତେଟା ଅଛି? 545ଟି ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ସିଟ୍ ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହେଲା। ଲୋକସଭାରେ 545 ସିଟ୍ ଅଛି। 21 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ
ଯାଇପାରିବେ। ହେଲା, ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର? ଆରେ ତମେ ସବୁ ହବ ନା ରାଜ୍ୟପାଳ ହବ ନା ଥରେ ଥରେ, ତମର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ତମେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଇପାରିବ କହିଲ ଦେଖି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ତମେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଇପାରିବ? ମିନିମମ୍ ତମର ବୟସ 35 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। 35 ବର୍ଷ ହେଲେ ହିଁ ତମେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? କେଉଁ ପଦାଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଓ ଅଧିବେଶନର ପରିସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି? ସେ ହିଁ ଅଧିବେଶନ ଡାକିବେ ଏବଂ ଅଧିବେଶନକୁ ସେ ହିଁ ଶେଷ ବି କରିବେ। କିଏ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତି, ଉପବାଚସ୍ପତି ନା ରାଜ୍ୟପାଳ? କିଏ? ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳ ହିଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନକୁ ଡାକିବେ ନା କିଏ? ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବ, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବାଚସ୍ପତି ହେବ ବୋଧେ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିବେଶନକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରନ୍ତି ଆମର ବାଚସ୍ପତି ହେବ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଦେଖିଦେବ, ବାଚସ୍ପତି ନହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ହେବ ନାହିଁ, ବାଚସ୍ପତି ହେବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ବାଚସ୍ପତି ହିଁ ହେବ, ଟିକେ ଦେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ବିଧାନସଭା ରାଜ୍ୟର ବଜେଟ୍ ଆଗତ ପାଇଁ କାହାର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ? ବଜେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଗତ ହେବ, କାହାର? ରାଜ୍ୟପାଳର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେକୌଣସି ଆମର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହୁଏ, ସେ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ନ ଥାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ କେତେ ସମୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରହିପାରନ୍ତି? ଯଦି ସେ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ସେ କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ତାହେଲେ ଆମର 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବେ? ସେ ଆମର 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ହେଲା, ତାପରେ କିଏ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅଧିନାୟକ? କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିଏ? ଆମର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଆମର। ସେ ତ ମୁଖିଆ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସବୁଥିରେ ସେ ହେଡ଼, କାରଣ ମୁଖ୍ୟ ବା ମନ୍ତ୍ରୀପାଳିକା ମଧ୍ୟରେ ସେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିଦେବା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବିଧାନସଭାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି? ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଡିସିସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ ହିଁ ଘୋଷଣା କରିବେ? ଆମର କିଏ କରିବେ? ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ, କାରଣ ସେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଡ଼, ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା, ଏବେ ଆମର ରିସେଣ୍ଟ କେଉଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆମର କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। କେଉଁ ଯୋଜନା? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ସବୁ ଯୋଜନାକୁ କିଏ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି? ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯିଏ ଥିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର, ସେ ହିଁ ଘୋଷଣା କରିବେ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ରହିଛି? ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ କେଉଁଠି ଆମର ରହିଛି? କେଉଁଠି? ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ରହିଛି। 2ଟା ସଦନ ରହିବ ତାର। ଗୋଟେ ରହିବ କ'ଣ? ବିଧାନସଭା ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ରହିବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଅଛି? ସବୁଠାରୁ କମ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ସିକିମରେ ଅଛି। କେତେଟା? ସିକିମରେ କେତେଟା? 32ଟା ନା କେତେଟା ଥିଲା? ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରି ନେବ। ସବୁଠୁ କମ୍ ଅଛି ବିଧାନସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା, ସବୁଠୁ କମ୍ ଅଛି। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ? 2ଟା ସଦନ ନାହିଁ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ସଦନ ଅଛି। କେଉଁଠି ଆମର ଅଛି? ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି, ବିହାରରେ ଅଛି ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ। ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ କେତୋଟି ଆସନ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ତ ଜେନେରାଲ ସିଟ୍ ଆମର କେତେଟା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ? ଜେନେରାଲ ସିଟ୍ ଆମର 91ଟି ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଆମର କେତେଟା? 147ଟା। 147ଟାରୁ 91ଟା ଅଛି ଆମର କ'ଣ? ଜେନେରାଲ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ। 32ଟା ଅଛି ଆମର କ'ଣ? ST ବର୍ଗ ପାଇଁ। କେତେ ହେଲା? 121। ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲା SC କାଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଅଦର ବି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଦରମା କେତେ ପାଉଛ ରେ ବାବା?
ସେ କେତେ ପାଆନ୍ତି, ବେତନ କେତେ ପାଆନ୍ତି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେ ପାଇବେ? 1.5 ଲକ୍ଷ। ଦେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ ନୂଆ, ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଅନୁସାରେ ଅଛି ଆମର 1,50,000 ସେ ହିଁ ପାଆନ୍ତି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦରମା ହେଲା। ଏବେ ନୂଆ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବ, 5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ, ଏବେ 5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଦରମା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ତଥାପି ଦେଖିଦେବ ଏବେ କେତେ ପୂର୍ବ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା 1,50,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଦରମା ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।